श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता। अब वार्ता क्रमांक 130। अब श्री गुसाई जी को सेवक मुरारी दास आचार्य खंबात के तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी भाव प्रकाश में कहे छे, सो मुरारी दास सात्विक भक्त है, लीला में यमुना जी की सखी है, हंसिनी इनको नाम है, सो चंद्रकला के द्युति कार्य में परम सहायक है, सो चंद्रकला की इन पर प्रीति है, ये नंदाते प्रगति है ताते उनके भाव रूप है। सो ये खंबात में एक शैव के जन्मे, खंबात में एक शैव ना घर में जन्म था। सो पढ़े बहुत और शास्त्र हो के बड़े ज्ञाता है। सो बालपन ते कर्म कांड में इनकी रुचि अधिक रहे। यह कर्म कांड में बड़े प्रवीण हते, पाछे इनको ब्याह भयो, स्त्री सुपात्र मिली, पतिव्रता, इनके 2 बेटा भये। હવે શ્રી ગોકુલનાથજી વાર્તા પ્રસંગ 1નું દર્શન કરાવે છે। સો એક સમય શ્રી ગુસાઈજી ગુજરાત पधारे हते। तब चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी के साथ हते। सो श्री गुसाई जी को पधरावन को खंबात के वैष्णव राजनगर सामने आए। तब वैष्णवन को बहुत हठ आग्रह जानी के श्री गुसाई जी खंबात पधारे। तहाँ श्री गुसाई जी सहजपाल दोषी के घर उतरे। सो 8 और ब्राह्मण मुरारी आचार्य 6 शास्त्र को ज्ञानी वक्ता हतो। बाकी कर्म मार्ग में विषय निष्ठा बहुत हती। सो वह ब्राह्मण श्री गुसाई जी के दर्शन को तहाँ सहजपाल दोषी के घर आयो। पाछे वह ब्राह्मण कछु शास्त्र की वार्ता श्री गुसाई जी सो करी उठी गयो। तब चाचा जी ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो ऐसो ब्राह्मण होए तो भलो। यह बात चाचा जी ने प्रभु के आगे 3 बार कही, पर श्री गुसाई जी आ बात को प्रत्युत्तर न दिए। आ प्रसंग में समझवामां थोड़ोक मने पण समय गयो तो, केम के चाचाजी एम कहूं कि आवो आ जीव एम के ऐसो ब्राह्मण होय तो भलो। एटले भाव एवो हतो कि आ तो दैवी छे अने शरणे लई लो, आज्ञा करी दो कि ब्रह्मसोबन लई ले। आवुं कोणे कह्युं? चाचाजीए कोने कह्युं? श्री गुसाईजीने। हवे आ जे जन्म थयो छे ए शैव घरमां छे। ए लोको विष्णुना धर्मने पाळे पण नहीं अने माने पण नहीं। एटला माटे जुओ पंचांगमां पण आवे छे टिप्पणीमां तो 2 एकादशी आवे छे, एक स्मार्त अने एक वैष्णव। जे स्मार्त आवे ए शैव लोको करे ए एकादशी ने, ए लोको वैष्णवनी एकादशी ने ना करे। એટલે આજે મુરારીદાસ છે લીલા યમુનાજીની સખી છે અને ચંદ્રકલા કે દ્યુતિ કાર્ય में परम सहायक है। અને ચંદ્રકલા એટલે ચાચાજી।
એટલે લીલામાં ચાચાજી ચંદ્રકલા છે, દૂતીનું કાર્ય એટલે પ્રભુની ને સ્વામિનીજીની અથવા તો ચંદ્રાવલીજીની, આ તો ચંદ્રાવલીજીની સાથે છે ચાચાજી ચંદ્રકલા ચંદ્રાવલીજીની સાથે છે. એટલે ચંદ્રાવલીજીના જે ગૂઢ વાતો છે જે પહોંચાડવાની હોય તો એ ચંદ્રકલાને સોંપે ચંદ્રાવલીજી, એટલે કે ગુસાઈજી ચાચાજીને સોંપે એ લીલામાં. તો શું થાય કે આ હેલ્પ કરે એ વખતે યમુનાજીની જે સખી છે ને હંસીની, એટલે કે આ શૈવ ધર્મમાં જે જન્મ્યા છે મુરારીદાસ આચાર્ય, એ હેલ્પ કરે. એટલે અહીંયા ઓળખી ગયા એટલે એમ જ થયું કે આ તો થઈ જાય તો સારું જલ્દી. વૈષ્ણવ ભલે શૈવ છે, આ તો કૃપા કરો તો બધું થઈ શકે છે, એવો ભાવ છે ચાચાજીનો. અને ભાવ પ્રકાશમાં પછી હરિરાયજીએ ખુલાસો કર્યો કે શા માટે ગુસાઈજીએ ચાચાજીની વાતને પણ ટાળી. એક વાર નહીં હો, 3 વાર એવું લખ્યું છે ને कि यह बात चाचा जी ने प्रभु के आगे 3 बार कही, पर श्री गुसाई जी आ बात को प्रत्युत्तर न दिए, जवाब न आप्यो. एનું કારણ હવે ભાવ પ્રકાશમાં કહ્યું, સુયાતે જો વહ દૈવી હૈ સો આપ હી તે શરણ આવેગો. આ માર્ગમાં કોઈને પરાણે મારીને મુસલમાન કરવામાં આવતા નથી કે આવ્યા નથી ક્યારે પણ. તાપ હોય તો દોડીને આવશે. જેવી રીતે હરિદાસ બનિયાની જે દીકરી હતી એના અને પેલા વૈષ્ણવના સંવાદથી પ્રભાવિત થઈ ગઈ સાસુ, અને કહ્યું હતું કે મને પણ સેવક કર. તો એને સેવક કરવા માટે પહેલાં તો એણે એવી વિનંતી કરી કે તમારો પુષ્ટિ માર્ગ કોનો છે મને બધું સમજાવો. તો તે વખતે જે વૈષ્ણવ સાથે સત્સંગ કરતી એ વૈષ્ણવને પૂછી લીધું સાસુએ. તો પણ આ દીકરીએ કીધું કે ના કહેતા, ઈશારો કરી દીધો આમ ના કહેતા. પછી કારણ કીધું કે પૂછે છે તો કહેવો દે ને, તો કે ના, એનો તાપ સાચો હશે તો હજી મને સમય જવા દો પહેલાં, પછી વાત. એટલે એ કોઈને પણ પરાણે સેવક કરવામાં નથી આવતા. દૈવી છે, જાણે છે ગુસાઈજી. તા પાછે શ્રી ગુસાઈજી શ્રી દ્વારિકાજી હોય કે श्री मथुरा जी में पधारे, ताहते अडेलाए. पाछे कितने दिन को वह ब्राह्मण खंभात ते काशी जाइवे को भयो. आज शैव घरमा जन्म्यो छे गोलोकनो जीव हंसीनी, जो चंद्रकला એટલે ચાચાજીને સહાયક છે દૂતી કાર્યમાં ચંદ્રાવલીજી માટે. આ સ્વામિનીજીના ગ્રુપના નથી, આ બધા ચંદ્રાવલીજીનું ગ્રુપ છે અત્યારે. ચંદ્રાવલીજી પોતે ભલે સ્વામિનીજીની સેવામાં છે અને ઠાકોરજીની સાથે સીધો સંબંધ છે, એ પણ આ સ્વામિનીજી છે. બે તરફ જો સ્વામિનીજી ઠાડા હોય છે ઠાકોરજીના, એક તરફ ચંદ્રાવલીજી, એક તરફ સ્વામિનીજી. સ્વામિનીજીનો સ્વકીય ભાવ, ચંદ્રાવલીજીનો પરકીય ભાવ. પણ અત્યારે તો ચંદ્રાવલીજીના યુથની વાત ચાલી રહી છે. તો એ બ્રાહ્મણ છે ખંભાતથી કાશી જવા માટે નીકળ્યો. તો જતા માર્ગમાં મથુરા આવ્યું અને પછી ત્યાંથી અડેલ આવ્યો. એટલે જેવું કાયમ લઉં છું ને પદ કે હજારો ગાવના છેટે હૃદયના ભાવ દોડે છે, ખરી પ્રેમની શક્તિ અદીઠા તાર જોડે છે. ખેંચાઈ જ જાય. નીકળ્યો છે કાશી જવા. એમના ઘરમાં સંસ્કારમાં સર્વપ્રથમ આ જ શીખવાડે કે વિશ્વેશ્વર મહાદેવથી છોડીને ક્યાંય ભટકતા નહીં, અને હોવું જ જોઈએ. અનન્યતા એ જ ધર્મનો સાચો સ્વાદ માણી શકે. બાકી તો કોનો છે જ ખબર ના પડે. એમાં તો હરિરાયજીએ તો કંઈ વ્યંગ કર્યો છે સાખીમાં, વલ્લભ સાખીમાં, કે જે બધે માનતો હોય ને એ તો પેલા વેશ્યાના દીકરા જેવો છે, આવું કહી દીધું. કેમ કે વેશ્યાના દીકરા માટે થઈને કોઈ પૂછવા આવે વેશ્યાને કે આ તારો દીકરો જે છે એ કયા બાપનો છે, તો વેશ્યા કહે છે મને જ ખબર નથી. કેમ કે એમ તો રોજના કેટલા આવતા હોય, એમાંથી કયા સમયે કોનો ગર્ભ રહ્યો એ ખબર ના હોય. આવી ઉપમા આપી જે બધામાં માનતો હોય એને. અનન્યતા તો હોવી જોઈએ. पाछे केतेक दिन को वह ब्राह्मण खंभाते काशी जाइवे को भयो सो मथुरा वेड अडेलायो संग में. ये लोग संग में निकलता पहला सो वाको चाचाजी ने देख्यो. चंद्रकलाए हंसीनी ने जोई लीधी. सो उत्थापन समय श्री गुसाई जी गादी तकिया पर बिराजत हते. इतने ही गुजरात खंभात को साथ એટલે કે સંગ
अडेल श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो तो चाचा जी ने विनती करी, जो महाराज खंबात को ब्राह्मण आयो है। सो चाचा जी के वचन सुनी के श्री गुसाई जी चुप करी रहे। गुसाई जी की धीरज तो તમે જુઓ, ચાચા जी પણ આપી ગયા છે વખતે, 3 વખત પહેલા કરી ચૂક્યા છે વિનંતી, ચોથી तो પણ ચૂપ છે આ। તા પછી શ્રી ગુસાઈ जी के दर्शन करी के ब्राह्मण तो डेरा में बैठ्यो। इतने फेरी चाचा जी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, राज मोको आप या बात को प्रति उत्तर दियो नहीं। 5મી વખત પેલા ચૂપ રહ્યા ને એટલે હવે લાભ મળી ગયો કે ચૂપ રહ્યા એટલે જવાબ નથી આપ્યો, તો હવે હું કહી શકીશ કે જવાબ તો આપ્યો નથી, જવાબ તો આપો, હા કે ના। सो कहा, केम जवाब नहीं आप्यो, सो कहा। तब श्री गुसाई जी चाचा जी के वचन सुनी के चूप करी रहे, हजी पण जवाब नहीं आपता। पण हवे आपे कृपा विचारी, चाचाजी ने आटलो बधो श्रम ना पड़वा दीवाय એટલે પાછે શ્રી ગુસાઈ जी एक श्लोक पत्र लिखी के एक ब्रजवासी आपनो जो सेवक टेलवा होय ने, वैष्णव नहीं हो, जोजो पाछा गुसाईजी જ્યારે પણ આવા પરચુરણ કામ માટે મોકલતા ને, એ બધા ब्रजवासी ટેલવાઓ જેમણે નક્કી કરેલું હોય પહેલેથી કે હા કૃપાનાથ આપ તો ब्रज के राजा है, गोकुल के, हम आप जो आज्ञा करेंगे करेंगे, हमारे बाहों में बल है, हमारे गोवर्धननाथ जी की कृपा थे, एम કરીને એમને પ્રેમ હોય ગોવર્ધનનાથજીમાં, એવા લોકો પણ પેયેબલ મહિનો થાય એટલે મહેનતાણું ખાવાનું એમના ઘરના ને બધાને પહોંચી જાય, એ લોકોને મોકલતા। વૈષ્ણવોને ના કહી દે તમે બોમ્બે જઈને તપાસ કરી આવો પેલી મીટિંગનો હોલ બરાબર છે કે નહીં બિઝનેસમેનોની, વૈષ્ણવ ના થાય। पांचवी के ब्राह्मण को श्री गुसाई हवे जो थी ने के पत्र लिखी कि एक ब्रजवासी हाथ व ब्राह्मण पठायो। सो ब्रजवासी पास में जाके मुरारी आचार्य को वह पत्र दियो। ता पत्र को वांची के वह ब्राह्मण को श्री गुसाई जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। पत्र वाँच्यो एनी साथे जातो गुसाई जी आप लखे पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसह चंद्रावली जी अने आ चंद्रकला चाचाजी अने आ हंसीनी ए तरत ज अनुभव थई गयो कि आ कोण छे, आ कोण छे, हूँ कोण छूं। स्वरूप को ज्ञान भयो, गुसाई जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। तब वह मुरारी आचार्य अपनी स्त्री सो कहो जो गाड़ी में ते उतरो। એટલે હવે તો મહાદેવજી જે ખરેખર બાળપણથી કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણા વિશ્વેશ્વર અને ત્યાં જ જઈ રહ્યા હતા કાશી, બ્રાહ્મણોના મુખ્ય રાજા, આ ભૂતલના પણ રાજા કહેવાય છે મહાદેવ। તમે ભૂતલમાં સૌથી વધારે મંદિર કોના? મહાદેવના। પણ જ્યાં મહાદેવ પોતે જ્યારે એમ કહી દે પ્રચેતાઓને કે જે મને ભજે છે એ તો 100 જન્મે મારા કૈલાસ સુધી પહોંચે છે, પણ જે શ્રી કૃષ્ણને ભજે છે તો એક જ જન્મમાં પ્રભુના ધામને પામી જાય છે કે જ્યાં હું પોતે પ્રલય થયા પછી મારું કૈલાસ ડૂબે, હું મારા પરિવાર સાથે ગણેશ કાર્તિકેય પાર્વતીજી સાથે હું પોતે વૈકુંઠમાં જઈને રહું છું। આ ભાગવત જેવા પ્રચેતાઓને જે આપ સ્તોત્ર શીખવાડે છે શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવાનું, એ સ્તોત્રના સંવાદમાં મહાદેવજી બોલ્યા છે। એટલે મહાદેવજીને તો બહુ આનંદ થાય, કહ્યું ને જે શ્રી કૃષ્ણને ભજે છે એથી મને બહુ આનંદ થાય છે। આજે તો આ મહાદેવજીનો મનમાંથી વિચાર પણ કાઢી નાખ્યો અને કહી દીધું મારે કાશી નથી જવું। સ્ત્રીને કહી દીધું, શું કીધું સ્ત્રીને? गाड़ी में ते उतरो और एक बड़ो बेटा साथ हतो। ताको संग लेके मुरारी आचार्य फेरी व ब्रजवासी के साथ ही वाही समय श्री गुसाई जी के दर्शन को कागद जे लखीने मोकली तो जेनाथी बधी खबर पड़ी गई कि वंशी नीचू चंद्रावली जी छे, आ चंद्रकला छे, એટલે પોતાના માથા ઉપર પત્રને બાંધી દીધો, અહીંયા બાંધ્યો હશે। सो मुरारी आचार्य आवत ही श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी। पाछे वह पत्र श्री गुसाई जी के हस्त में दे के मुरारी आचार्य ने श्री गुसाई जी से विनंती करी, जो राज अब मोको आप सेवक करो, अब विलंब मती करो। तब श्री गुसाई जी मुरारी आचार्य सो कहे, जो विधि तो ऐसी है जो प्रथम उपवास करी के ताके दूसरे दिन समर्पण करिए। अब आपने मुखमांथी जे वचन निकळे छे ए एना हृदयमां जे ताप छे एमां वधारो करावनारा छे। એટલે શું કહે છે કે વિધિ તો આવી છે, વિધિ એટલે રીતિ, અમારા માર્ગમાં શરણે લેવાની રીતિ,
એ આવી છે कि प्रथम उपवास करी के ताके दूसरे दिन समर्पण करिए। तब मुरारी आचार्य ने श्री गोसाई जी के वचन सुनी के यह विनंती करी, जो राज प्रथम नाम तो सुनाओ। अने कहवाय ताप। तब श्री गोसाई जी वाक्य आरती आतुरता देखी के तीनों जन इनको नाम सुनाए, दीकरो मोटो, पत्नी अने ते मुरारीदास आचार्य। पाछे फिरी मुरारी आचार्य ने विनंती करी, जो राज देह को तो नियामक है काल। काल गमे त्यारे देह ने लई जाय छे, खाली करावडावे छे मकान ने, कि जीव साने फरे छे गुमान मां, ए तारे रहेवू भाड़ाना मकाનમાં। आ तो 6 શાસ્ત્રોના જાણકાર છે, એટલે જે વાત કરી એમણે અત્યારે શબ્દોથી એ બિલકુલ સચોટ કરી કે દેહ જે છે એ તો કાળમાં કાબુમાં છે। કાળ ઈચ્છે કે આ દેહમાંથી મારે જીવને ખેંચી લેવો છે, તો લેશે જમડા જાલી, કરો પલમાં ખાલી, કે કાલ આવીને કહેશે તારા કાનમાં, એ તારે રહેવું ભાડાના મકાન। આ તો ભાડાનું મકાન છે, આ મારું ક્યાં છે? મારું હોય તો મને કાયમ રહેવા મળે ને, મને કોણ કાઢે મારા મકાનમાંથી? પણ આ તો મારું મકાન છે જ નહીં, આ તો ભાડાનું છે। એ ભાવ સાથે કહ્યું આપે। શું કહ્યું? कि आज देह को नियामक तो काल है, परी काल को नियामक कोई नहीं, ताते देह को कहा भरोसो है, तासो आप विलंब न करिए। तब श्री गोसाई जी उन मुरारी आचार्य की बहुत ही आरती जानी कि आप कृपा करी कि उन तीनों को नाम निवेदन करवायो। पाछे उनको नाम श्री गोसाई जी ने मुरारी दास धर्यो और सेवा के ताई श्री नवनीत प्रिया जी के प्रसादी वस्त्र पधराई दिए। જ્યારે પ્રસાદી વસ્ત્ર પધરાવે ત્યારે માનવાનું કે એ જે વિસ્તારમાં સેવા કરવાના છે ત્યાં આજુબાજુ બહુ જ વૈષ્ણવ વિરોધી વાતાવરણ હશે। पाछे घर आई मुरारी आचार्य संघ के मुखिया सो कहे, जो हम तो श्री वल्लभी संप्रदाय सिर दरियाए है। શું સ્થિતિ થાય? બાળપણથી જ એમને શીખવાડવામાં આવ્યું છે અને જરૂરી છે કટ્ટરતા પોતાના ભગવાન માટેની। અને એમને જે સંપ્રદાયનો જે વડો હતો, એમનો મુખિયા, એને જઈને કહી દીધું કે અમે તો વલ્લભી સંપ્રદાયમાં માથું મૂકીને આવી ગયા। पाछे संघ के मुखिया को मुख वह मुरारीदास की बात सुनी के श्याम हुई गयो। आ कोई साधारण नहोता, 6 શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા હતા અને એમના શૈવ સંપ્રદાયમાં બહુ જ નાક સમાન હતા। નાક, કેમ કે આમના વગર તો કોઈ શાસ્ત્રાર્થ પણ ના થઈ શકે। એવા શૈવના પરમ ભક્ત એક રાતમાં બદલાઈ ગયા, એટલે પેલો કાળો પડી ગયો, એનું મુખ કાળું પડી ગયું। और वाने अपने परिकर सो कहो, जो अब वह मेरे पास न आवन पावे। परिकर ने कही दीधुं कि हवे आ मारी पासे ना आववो जोईए, हवे आ विष्णु संप्रदाय में जतो रह्यो, वैष्णव थई गयो, हवे आ शिव ने नहीं माने, हवे आ ना आववो जोईए मारी पासे, कही दो एने। पाछे वाके परिकर के एक मनुष्य ने मुरारीदास को कही, जो तुमने यह अच्छी बात न करी, जो इनको अप्रसन्न करे। હવે એ લોકોને તો એવું જ હોય ને કે અમારો જે છે જે વડો, એનો તેજ, એનો પ્રભાવ, એની સામે તો કોઈ કશું નથી। એનું દરેકને પોતાના વડા માટે તો એમ જ હોય કે આનાથી ઉપર કોઈ નહીં। એટલા માટે જેટલા પુરાણ પ્રગટ થયા છે તે દરેકે દરેક પુરાણમાં એમનો જ મહિમા ગાયો છે। શિવ પુરાણ તો મેં શિવ પુરાણનો પણ અભ્યાસ વર્ષો પહેલાં કરેલો છે। એમાં વિષ્ણુ ભગવાન અને શંકર ભગવાન પાછા એક શિવલિંગને પાર પામવા માટે જળમાં જાય, ઊંડે ઊંડે ઉતરે, પણ પાર નતા પામી શકતા। ત્યારે મને થયું કે આમાં શિવ કોણ છે? તેમાં શિવલિંગને શિવ કીધું તત્વ રૂપે, અને શંકરને દેવ કીધા, વિષ્ણુને દેવ કીધા। બે પાર ના પામી શક્યા। એટલે આમ જોવા જઈએ તો એનો ભાવ નિર્ગુણનો કોઈ પાર ના પામી શકે એવો થાય। દેવી પુરાણમાં જાઓ તો બધા જ આ દેવો છે એ પાછા નમે દેવીને, એ દેવી મેન થઈ જાય, મુખ્ય। અને છે મારી પાસે 2-3 પ્રમાણ કે સાક્ષાત સ્વામિનીજી એ જ શિવ છે, એવું પણ બ્રહ્મ વૈવર્ત કે બ્રહ્માવર્ત બેમાંથી એક પુરાણમાં આવે છે। અને હવે તો જે ભદ્રકાલી એટલે જે કાલી છે એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે। આના પણ પ્રમાણો મને મળ્યા, ત્યાં સુધી આપણે નહીં પહોંચવાનું, આપણે અંદર મળી ગયું છે કે વલ્લભને શરણે જઈને
કે રહીએ આનંદમાં. અને કોને ભજવાના? સેવું સદા હું તો વ્રજના ધણી, સેવું સદા હું તો વ્રજના ધણી, માગું એટલું કે વૈષ્ણવનો સંગ થાય, તન મનના દોષ જાય, હે મિથ્યા પ્રપંચ મારો જાય ટળી, મિથ્યા પ્રપંચ મારા જાય ટળી, માગું એટલું. સેવું શ્રી યમુના માય, પ્રેમથી હું લાગુ પાય. યમુનાજીની કૃપા સિવાય તો રાસમાં પ્રવેશ નથી જ. સેવું શ્રી યમુના માય, પ્રેમથી હું લાગુ પાય, આશ્રય દ્રઢ થાય એવી આશા ધરી, આશ્રય દ્રઢ થાય એવી આશા ધરી, માગું એટલું. એટલે તો યમનાષ્ટક એને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે. આ બધા ગ્રંથો અનિબંધ છે જે લખ્યા છે ને, કે આ 16 ગ્રંથમાં પહેલું યમનાષ્ટક, પછી બીજું. આ ક્રમ હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ આપે, કારણ કે આપ જ વલ્લભ છો, આપે આ સુનિયોજિત કર્યો છે કે પહેલા યમુનાજીને ભજશો, યમનાષ્ટક કરશો તો આ બધું ખુલી જશે, અને ના ખુલે તો પણ ચિંતા નહીં. પણ પહેલું યમનાષ્ટક ક્રમમાં આવી રીતે ગોઠવવામાં, કારણ કે બધા વારાફરતી પ્રગટ થયા છે, કયું ક્યારે એ પ્રમાણે નથી ગોઠવ્યું, પણ શેનું મહત્વ વધારે છે એ પ્રમાણે ગોઠવ્યું છે. એટલા માટે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી ગોવર્ધન પર્વત પર નથી ગયા, ઝારખંડથી આવ્યા, 6 મહિના પગપાળા યમુનાજીનું સ્મરણ કરતા કરતા આવ્યા છે, કારણ કે મા વિના આ માર્ગ શરૂ થઈ શકે એમ ન હતો. એટલા માટે તો હવે જે પ્રસંગ છે કે જેમાં મુરારીદાસને એવું કહી દીધું कि तुमने यह आछी नाही करी है, अपने संग के बड़ा को अप्रसन्न कियो है, और अब इन कही है, जो मुरारीदास अब मेरे पास तिलक मुद्रा माला छोड़ी के आवे तो ही आवे. એટલે આ કંઠી તુલસીની તિલક અને મુદ્રા છોરી કે આવે તો ही આવન પાવે, નાતરું યા મેરે પાસ ન આવન પાવે. એ લોકો તો એમનામાં જ રાચેલા રહે, એમને તો એમ જ થાય કે અમારા જેવું. એ બરાબર છે, પણ હોવું જ જોઈએ, કેમ કે આપણો જે જલધરિયા હતા કપૂર ક્ષત્રિય, હવે એમણે આવો અપરાધ કર્યો, અક્કાજી માટે કહી દીધું કે મને ઓછું, મેં આટલી સેવા કરી, મારી સેવાના બદલામાં મને ઘી નહીં. બદલાની ભાવના આવી, બિના મોલ કો ચેરો આપણે ગઈએ છીએ, આશ્રયનું પદ એટલે જ ગઈએ છીએ કે બદલાની ભાવના આવી. એટલે ગોવર્ધનનાથજીએ સર્વભાવ બતાવવાનું બંધ કરી સીધા જ કાશીમાં શૈવ ધર્મીના ઘરમાં પ્રગટ કરાવ્યો. તો સંપન્ન ઘર હતું, ખૂબ દ્રવ્ય પાત્ર હતું એ ઘર, ઘીના તો કોઠારો ભરેલા હતા. પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના સેવામાં જે રહી જાય ગોલોકમાં, પછી એમને કોઈ દેવી દેવતામાં મન ના લાગે. એક વખત શ્રી કૃષ્ણને જે કૃષ્ણ જેનું આકર્ષણ કરી લે, પછી ક્યાંય ચિત્ત ના જાય. અને આવા ઘરમાં જન્મ આપ્યો, પણ હવે આપે જ વચન આપ્યું છે બ્રહ્મ સંબંધની રાત્રિએ ગોળ મહાપ્રભુજીને કે જે તમે જેને પણ આ મંત્ર સંભળાવશો, અમે એનો ત્યાગ નહીં કરી શકીએ, એને લીલામાં રાખતી થશે જ. એટલે પુષ્ટિ માર્ગમાં અપરાધ કરે છે ને કોઈ આવા, તો પણ 3 જન્મથી વધારે અંતરાય નથી. આવો આ કન્ફર્મ વિઝાવાળો માર્ગ છે. બીજા બધામાં તો ઇન્ટરવ્યૂ લે અને તમને એટલા બધા નાસીપાસ કરી નાખે, નેગેટિવ, જાણે કે આપણે શું લૂંટી લઈશું એમનું. પણ અહીંયા તો કન્ફર્મ વાગી જાય છે સિક્કું. બ્રહ્મ સંબંધ થયો, ગોવર્ધનનાથજીના પ્રસન્નતા થઈને એની જાડું બોલવાનું બંધ કરી દીધું. બાકીના વર્ષ સુધી કપૂર ક્ષત્રિય જલધરિયા નવનીત પ્રિયાજીનો પ્રસંગ, જે મારાથી ભૂલથી ગોવર્ધનનાથજી કહેવાઈ ગયું હતું, નવનીત પ્રિયાજીનો એ સેવક હતો, અને ત્યાં જન્મ કરાવ્યો. પણ સ્મૃતિ તો રહેવા દીધી પાછી, એટલે કોઈના સાથે વાત ના કરે. પહેલા વર્ષના થયા ત્યારે મુખમાંથી એક નામ બોલ્યા વલ્લભ, બીજા વર્ષના થયા ત્યારે બીજું નામ બોલ્યા વિઠ્ઠલ, ત્રીજા વર્ષના થયા ત્યારે ત્રીજું નામ બોલ્યા શ્રી યમુનાજી, અને ચોથા વર્ષના થયા ત્યારે બાકી મુગારે, એક અક્ષર ના બોલે. અને ત્યારે સંપન્ન હતો પિતા, કહે કે બેટા તું બધું જાણે છે, જાણી જોઈને મૌન રહે છે, હવે તું કેમ કરીશું, બસ તારી ખુશીમાં. એને ખબર નહીં કે આ કઈ રીતે શું છટકશે. તો કે છે મને ગોકુલ લઈ જાઓ. તો કે તું કેમ?
ગોકુલમાં પેલા યમુનાજીનું જલ ભરવા આવે, પોતે જ આ સેવામાં હતો. જલ દરિયા થોડી ઓળખે કે આ કપૂર ક્ષત્રિય છે, કારણ કે આ તો શિવજીનું તિલક ને બધું કરીને આવેલો એ વસ્ત્રોમાં. પૂછી લીધું કે શો સમય છે, એટલે કે આ સમય છે. તો કે આ શિવનો ભક્ત થઈને અમારા સમયની વિશે પૂછે છે. ગુસાઈજીને જઈને કીધું કે આ તો એવું પૂછે છે શો સમય છે, આ તો કોઈ શૈવ દીકરો છે. ગુસાઈજી આ નેત્રો બંધ કરી મરક મરક હસ્યા અને ખબર પડી કે આ તો મહાપ્રભુજીનો સેવક કપૂર ક્ષત્રિય જલ દરિયા જંગલમાં જતો તો મા બાપ સાથે, મા બાપને ફાડી ખાધા વાગે, આ બચી ગયો. મહાપ્રભુજી એને મહાપ્રસાદ જલ પીવડાવ્યું જમનાજીનું જારીજીનું. પછી એમ કીધું કે તમારો કાયમ માટે ગુલામ, પછી આપ જેમ કહો છો એમ કરીશ. તો કૃપા કરીને અમૃત પ્રિયાજીના જલ દરિયામાં રાખ્યો અને જ્યાં આવી રીતે સંગ આવ્યો અને બધાને ઘી પીરસી રહેલા અક્કાજી અને અમને થોડું ઓછું, મહાલક્ષ્મીજી એટલે કે મહાપ્રભુજીના ભૌજી મહારાજ, એમણે ઓછું પીરસ્યું. અને એ વખતે મનમાં આવો ભાવ થયો કે આટલા આટલા ગળા મેં ભર્યા અને મને જ ઓછું. અને બસ એ વખતે ગોવર્ધનનાથજીને ખોટું લાગ્યું, ત્યાગ કરી દીધો. જેમ મહાપ્રભુજીએ પેલા રામાનંદ પંડિતનો ત્યાગ કર્યો એવી રીતે આપણે તો એમણે એમનો ના થવા દીધો. ગોવર્ધનનાથજી જલેબી લઈ લીધી, બજારની જલેબી. કોઈ દિવસ સાંભળ્યું કે ગોવર્ધનનાથજી આરોગી છે? ત્યારે આરોગી છે કે એ પ્રૂવ કરવા માટે, પ્રમાણ આપવા માટે કે મહાપ્રભુજીને કહી દીધું કે આપને તો મેં કહ્યું હતું કે આપ જેને સેવક કરાવશો હું ત્યાગ નહીં કરી શકું. એ લીલા જ થઈ છે એકચ્યુઅલી. મહાપ્રભુજીએ આપના વલ્લભકુલ બાલકને બતાવી દીધું કે કોઈ પણ ત્યાગ કરશો ને પણ એનો ત્યાગ નહીં થઈ શકે. ગોવર્ધનનાથજીનો થઈ ગયો એ પ્રમાણ માટે. અને આ બધું ગોવર્ધનનાથજીને હવે ખોટું લાગ્યું. હવે એમને કોણ કે તમે આવી રીતે ત્યાગ ના કરી શકો? આપે તો કાયદો બનાવ્યો છે. પણ એ પછી ત્યાં ગયા પછી સ્મૃતિ રહી. અને એટલે તો પહેલા જન્મે વલ્લભ, પછી વિઠ્ઠલ યમનાજી બોલ્યા અને આવી ગયા ત્યાં. ગુસાઈજી મરક મરક રસ્તા કે જાઓ લઈ આવો. જેવા અંદર આવ્યા અને બ્રહ્મ સંબંધ ફરી કરાવવો પડે છે. 3 જન્મ હોય તો 3 બ્રહ્મ સંબંધ થાય. કરાવડાવ્યો અને પછી તો એ છોડે જ નહીં પેલી કઠેડો. અને એવા ખેંચે, કારણ કે ટાઈમ થઈ ગયો, હવે બહાર જવાનું મટેરો આવશે. ના ખસ્યા તો જોર કર્યું તો પ્રાણ છૂટી ગયા. ગુસાઈજી કે આ તો છોવાઈ જશે. ખરેખર છોવાઈ જ ગયું હતું. આ તો કરતુંમાં કરતું છે. એટલે પહોંચી ગયેલા તો એ તો પહોંચી ગયા લીલામાં, ખાલી પ્રાણ પૂર્યો. એક બેટરી ચાર્જ થોડીક કરે ને એવી રીતે પાછા ઊભા થયા. પાછા ખરેખર તો પતી ગયા હતા. ઊભા થયા, બહાર લાયા ને પછી પાછા પ્રાણ ખેંચી લીધા. એ તો લીલામાં પહોંચી ગયા છે. પ્રાણ ખેંચી લીધા, પાછા પડ્યા અને પેલા બે તો રડવા બેઠા. ગુસાઈજી કે જા અમારો હતો, તમને ખબર ના પડી? તો ક્યાં પડીને પહેલા વર્ષે વલ્લભ બોલ્યો, બીજા વર્ષે વિઠ્ઠલ બોલ્યો, ત્રીજા વર્ષે અમારું કંઈ સાંભળતો નહોતો, વાત નહોતો તો પછી અમારો હતો. તે વખતે શું બોલ્યા? આ કેમ આટલી વાતનો વિસ્તાર કર્યો મેં? આ બે એવું બોલ્યા કે આપણા ઘરમાં આટલું ધાન ભર્યું હતું અને ભોગવતાય ના આવડ્યું. અહીં ક્યાં આવ્યો? આ શું કર્યું એને? શું મળ્યું એને? આ વાત છે. આપણને શું મળ્યું છે જાણવા માટે જ આપણે નિત્ય સત્સંગ કરીએ છીએ. અને આજે આ 252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં આ શૈવ જે છે વડો, એને એમ જ છે કે આને શું કર્યું? આવા મહાદેવને છોડીને આ શું? પણ મહાદેવ પોતે તો કહે છે કે જે કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરી લે છે એણે તો મને પ્રસન્ન કરી જ લીધો છે. તો આ પ્રસંગ અધૂર રહેલો, આવતીકાલે આવશે. બોલો શ્રી દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ के साधन और नहीं आ जग में जासो है निवेरो, सूर कहते हैं द्विविध आदरो बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री महाराज जी की, वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, गोपाल राय प्यारे की जय हो, प्रभु की जय हो।